നമസ്കാരം കുട്ടികളെ. 10ാം ക്ലാസ് ബയോളജിയുടെ 4ാമത്തെ യൂണിറ്റായ അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ 4ാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ടു ദി 4th വീഡിയോ ക്ലാസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് 4 ഓഫ് ക്ലാസ് ഇൻ ബയോളജി, കീപ്പിംഗ് ഡിസീസസ് അവേ. In today's class, we are going to discuss fungal, protozoal and filarial diseases. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പൂപ്പൽ, പ്രോട്ടോസോവ, ഫൈലേറിയ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പൂപ്പൽ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. First, we are going to deal with the fungal diseases. The first fungal disease that we have to discuss is ringworm. So you must have seen, sometimes you must have experienced this type of structure on your skin or somebody else's skin. Okay, it's a round red blister on the skin, and this is what is called ringworm because of its shape. Okay, so the disease is called ringworm, and the causative organism, as we mentioned earlier, it is fungus. So ringworm is a fungal disease, and its symptoms: round red blisters on the skin. Okay, round red colored blisters on the skin, and the mode of transmission is through contact. Okay, so ringworm, the causative organism is fungus, and its symptom is round red blisters on the skin, and the mode of transmission is through contact. That means if you come in contact with an infected person, or if you use the towel used by an infected person, or in any way, if you come in direct contact with the person also, there is chance that you get ringworm. Okay, ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ വട്ടച്ചൊറി എന്നാണ് പറയുന്നത്, റിംഗ്വർം അല്ലെങ്കിൽ വട്ടച്ചൊറി. ഇതിൻ്റെ രോഗകാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗസ് ആണ്, അതായത് പൂപ്പൽ. ഇതൊരു പൂപ്പൽ രോഗമാണ്. ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന വട്ടത്തിലുള്ള ചുവന്ന തിണർപ്പാണ്. ഓക്കെ, വട്ടത്തിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ, ഏതാണ്ട് വൃത്താകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുവന്ന തിണർപ്പ് തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്നു. ഇത് പകരുന്ന വിധം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പർശനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്കം എന്നിവയിലൂടെയാണ്. ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ബാധിച്ച ആളെ സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രം, ടവൽ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ വട്ടച്ചൊറി പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Okay, so it's a fungal disease. It's a ringworm. Its causative organism is fungus, and its symptom is round red blisters on the skin, and mode of transmission is through contact or touch. Okay, വട്ടച്ചൊറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. രോഗകാരി എന്ന് പറയുന്നത് പൂപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടത്തിലുള്ള ചുവന്ന തിണർപ്പാണ്. പകരുന്ന വിധം സ്പർശനം, സമ്പർക്കം എന്നിവയിലൂടെയാണ്. അടുത്ത രോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗൽ ഡിസീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് athlete's foot. Causative organism of athlete's foot, it is also fungus. So we are discussing fungal diseases. So first one is ringworm, and second one is athlete's foot. Causative organism is fungus, and its symptom is reddish scaly rashes. You can see in the picture reddish scaly rashes on the sole of foot and between the toes. Can be seen on the sole of the foot and in between the toes. Reddish scaly rashes. And its mode of transmission is when the feet of the person comes in contact with contaminated water and soil. Okay, when the feet of the person come in contact with water and soil, okay, that contain the fungus, there is chance that this disease is transmitted. Okay, so the next one is athlete's foot. Its causative organism is fungus, and its symptom is
reddish scaly rashes on the sole and also in between the toes. And its mode of transmission is when the feet come in contact with contaminated water and soil. അത്ലറ്റ്സ് ഫുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളങ്കടി എന്നാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പേര്. നിങ്ങൾ സാധാരണ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും വളങ്കടി. സാധാരണ നിലയിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ വയലിൽ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കർഷകരിലാണ് ഇത് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ കായിക താരങ്ങൾ ഒക്കെ ബെയർ ഫീറ്റായിട്ട് ഈ ഗെയിംസിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന കായിക താരങ്ങൾക്കും ഇത് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്ലറ്റ്സ് ഫുട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇതിൻ്റെ രോഗകാരി എന്ന് പറയുന്ന പൂപ്പലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസാണ്. ലക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് കാൽ വിരലുകൾക്കിടയിലും പാദത്തിലും ചൊറിച്ചിലുളവാക്കുന്ന ചുവന്ന ശൽക്കങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ചൊറിച്ചിലുളവാക്കുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ശൽക്കങ്ങൾ കാൽപാദത്തിലും പിന്നെയോ കാൽ വിരലുകൾക്കിടയിലും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം. പകരുന്ന വിധം കാൽപാദം മലിനജലവും മണ്ണുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ്. ഒരു ആളുടെ കാൽപാദം മലിനജലമായിട്ടോ മണ്ണുമായിട്ടോ സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരാകുന്ന ഒരു പൂപ്പൽ രോഗമാണ് വളങ്കടി അഥവാ അത്ലറ്റ്സ് ഫുട്ട്. ഓക്കെ, this athlete's foot, it is a fungal disease and its symptom is reddish scaly rashes on the sole and in between the toes, and it is transmitted when the feet come in contact with contaminated water and soil. It is called athlete's foot because it usually affects the athletes who play their games on the ground bare feet. Okay, that's why it is called athlete's foot. Generally, commonly, this disease can be seen among farmers who work in the field barefooted. Okay, അത്ലറ്റ്സ് ഫുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളങ്കടിയാണ്, പൂപ്പൽ രോഗമാണ്. അതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചൊറിച്ചിലുളവാക്കുന്ന ചുവന്ന ശൽക്കങ്ങളാണ്. എവിടെ? കാൽപാദത്തിലും കാൽവിരലുകൾക്കിടയിലും. കാൽപാദം നനയുന്ന രീതിയിൽ മലിനജലവും മണ്ണുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടിടുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവരും അതേപോലെ കളികളിൽ ഗെയിമുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കുമൊക്കെയാണ് ഈ രോഗം വരുന്നത്. സോ 2 ഫംഗൽ രോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന് റിംഗ് വോം അല്ലെങ്കിൽ വട്ടച്ചൊറി, രണ്ടാമത്തത് അത്ലറ്റ്സ് ഫുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളങ്കടി. Now next one is protozoal disease. Protozoa. You know what is protozoa? Protozoa are unicellular eukaryotes. Unicellular ആണ്, eukaryotes ആണ്. Eukaryotes എന്ന് വെച്ചാൽ the organisms with their cells have a definite nucleus and membrane bound organelles. Okay, so they are called eukaryotes, and these are unicellular eukaryotes, the primitive eukaryotes. Example: amoeba, paramecium, plasmodium, etc. Okay, they are examples of protozoa. And there is a disease that is mentioned in your textbook, that is malaria. Malaria, it is caused by a protozoan by name Plasmodium. Okay, what is the causative organism of malaria? It is Plasmodium, which is a protozoan. It's a unicellular organism, and its mode of transmission is through a vector. There is an animal that transmits the disease, and such animals are called vectors. Here the vector is female Anopheles mosquito. Okay, so this malarial disease that is spread by the organism Plasmodium, the causative organism is Plasmodium, and it is transmitted by a vector, and that vector here is female Anopheles mosquito. So this Plasmodium, it is a pathogen. It is carried by the vector female Anopheles mosquito to the host human being. So here human being is the host. Okay, so Plasmodium is the causative organism of malaria, and it is transmitted by a vector, and it is female Anopheles mosquito. പ്രോട്ടോസോവ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പ്രോട്ടോസോവ എന്നാൽ ഏകകോശ യൂക്കാരിയോട്ടുകളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു യൂക്കാരിയോട്ട് എന്ന്. യൂക്കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ കോശങ്ങളിൽ വളരെ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മമുണ്ടെങ്കിൽ അവയിൽ
സ്ഥരാവരണമായ ഓർഗനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോശാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെയാണ് യൂക്കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകകോശ യൂക്കാരിയോട്ടുകളാണ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോട്ടോസോവകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന അമീബ, പാരമീസിയം, പ്ലാസ്മോഡിയം തുടങ്ങിയവ. അപ്പം പ്രോട്ടോസോവ എന്നാൽ എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അവ ഏകകോശ യൂക്കാരിയോട്ടുകളാണ്. യൂക്കാരിയോട്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂക്കാരിയോട്ട് കോശങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രോകാരിയോട്ടും യൂക്കാരിയോട്ടും. അപ്പം കോശത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മർമ്മത്തെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവയിൽ സ്ഥര ആവരണം ഉള്ള കോശാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ യൂക്കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഏകകോശ ജീവികളായ യൂക്കാരിയോട്ടുകളാണ് പ്രോട്ടോസോവ. അവയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അമീബ, പാരമീസിയം, പ്ലാസ്മോഡിയം തുടങ്ങിയവ. ഇവയെല്ലാം ഏകകോശ ജീവികളാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രോട്ടോസോവൽ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസോവ പരത്തുന്ന രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മലേറിയയാണ്. മലേറിയയുടെ രോഗകാരി ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. പ്രോട്ടോസോവയാണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. ആ പ്രോട്ടോസോവയിൽ തന്നെ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന പ്രോട്ടോസോവയാണ് മലേറിയ പരത്തുന്ന രോഗകാരി. ഏതാണ് മലേറിയയുടെ രോഗകാരി? പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന പ്രോട്ടോസോവ. ഇനി ഈ രോഗം എങ്ങനെ പകരുന്നു എന്ന് നോക്കാം. പകരുന്ന വിധം രോഗാണുവാഹകരായ അനോഫിലിസ് പെൺകൊതുകുകളിലൂടെയാണ്. വാഹകരായ ചില ജീവികളുണ്ട്. രോഗാണുക്കളെ വഹിച്ച് രോഗമില്ലാത്ത ജന്തുക്കളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവയിൽ രോഗം പരത്തുന്ന ജീവികളാണ് വാഹകർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ അനോഫിലിസ് പെൺകൊതുകുകൾ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന രോഗകാരിയെ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നും വഹിച്ച് മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഒരു രോഗിയായ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തെ അവ രക്തം കുടിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ശരീരത്തിൽ കടക്കുകയും അവയെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രോഗമില്ലാത്ത ആളിനെ നിന്ന് രക്തം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ കുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് മലേറിയ രോഗകാരിയായ പ്ലാസ്മോഡിയത്തെ അനോഫിലിസ് പെൺകൊതുകുകൾ എന്ന വാഹകർ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയി രോഗം പരത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the vector called female Anopheles mosquito, when it bites a patient with malaria, it takes in the plasmodium and it will transmit that to a fresh human host. And when it injects or when it sucks in blood from that fresh human host, it injects the plasmodium or this causative organism into the fresh human host. That's how the plasmodia protozoans are transmitted from a patient to a fresh human host. So here female Anopheles mosquito is the vector. Okay, അപ്പോൾ പ്രോട്ടോസോവ രോഗങ്ങളിൽ മലേറിയ അതിൻ്റെ രോഗകാരി ഏതാണെന്നറിയാം. അതിനെ വാഹകരായ അനോഫിലിസ് പെൺകൊതുകുകൾ ആണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ജീവചക്രം പോകുന്നതെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രോഗകാരിയെ ആയ പ്ലാസ്മോഡിയത്തെ വഹിക്കുന്ന ഒരു കൊതുക് ഒരു ഫ്രഷ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ കടിക്കുമ്പോൾ, രക്തം കുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൽ ഉള്ള ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ലാർവെ, സ്പോറോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലാർവെ ഈ കൊതുക് ഈ പുതിയ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഫ്രഷ് ഹ്യൂമൻ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഇൻജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ലാർവെ ആ പുതിയ മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിലെ കരളിലെത്തുകയും അവിടെ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ച് അവിടെ നിന്നും അത് കുറേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇരട്ടിയായി പെരുകിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും ആ മനുഷ്യൻ്റെ രക്തകോശത്തിൽ, അതായത് എറിത്രോസൈറ്റ്സിലേക്ക് എത്തുകയും
RBCയിലെത്തുകയും അവിടെയും ചില ചക്രങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അവയിൽ നിന്നും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് പുറത്തു വരികയും അത് രക്തത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. രക്തത്തിൽ ഈ RBCയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയും അതിനെ മറ്റൊരു കൊതുക് വീണ്ടും ഈ മനുഷ്യനെ കടിക്കുമ്പോൾ, രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ ലാർവെ, ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഗാമറ്റോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അവ ഈ കൊതുകിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുകയും കൊതുകിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ, ഗട്ടിൽ വെച്ച് അവ, ഇത് ഗാമറ്റോസൈറ്റ്സ് ആണ്, മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ സ്പോറോസോയിറ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ വീണ്ടും ഈ കൊതുകിൻ്റെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വന്നിരിക്കുകയും and when this mosquito bites another person, it injects this larvae called sporozoites into the fresh human and the cycle will be continued. ഇതാണ് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. അപ്പം ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യൻ്റെ കരളിലും ലിവറിലും റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കൊതുകിലൂടെ അടുത്ത കൊതുകിലെത്തുകയും രക്തം കുടിക്കുമ്പോൾ അവയിലെത്തുകയും വീണ്ടും അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് അത് പകരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ജീവചക്രം കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് നോക്കാം. ലെറ്റ് us see the symptoms of malaria. The major symptoms of malaria are high fever, shivering, profuse sweating, etc. And some other symptoms are also there. They are headache, vomiting, diarrhea, anemia. So the major symptoms of malaria are high fever and shivering, profuse sweating, and other symptoms include headache, vomiting, diarrhea, and anemia. ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കാം. മുഖ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിറയലോട് കൂടിയ പനി, അമിതമായ വിയർപ്പ് എന്നിവയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ തലവേദന, ഛർദി, വയറിളക്കം, വിളർച്ച തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കും. ഒരു മലേറിയ രോഗി കാണിക്കുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിറയലോട് കൂടിയ പനിയാണ്, അമിതമായ വിയർപ്പുണ്ടാകും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തലവേദന, ഛർദി, വയറിളക്കം, വിളർച്ച തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കും. So malaria, it is caused by a protozoan called Plasmodium, and it is transmitted by a vector, and the vector is female Anopheles mosquito. മലേറിയ പരത്തുന്ന രോഗകാരി പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന പ്രോട്ടോസോവയാണ്. അത് വാഹകരായ അനോഫിലിസ് പെൺകൊതുകളിലൂടെയാണ് പകരുന്നത്. അതിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ചക്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അതിൻ്റെ ലക്ഷണം, സിംറ്റംസ് പഠിച്ചു. The major symptoms include high fever, shivering, profuse sweating, and other symptoms include headache, vomiting, diarrhea, and anemia. മുഖ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ വിറയലോട് കൂടിയ പനി, അമിത വിയർപ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ്. എങ്കിലും തലവേദന, ഛർദി, വയറിളക്കം, വിളർച്ച തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം കാണിക്കും. Now, next one is worm disease. And among the worm disease, we have to learn filariasis. Don't misunderstand. This filariasis is caused by a filarial worm, and it is not a protozoan. It is filarial worm. It is a nematode worm or a round worm. Since it is shown in your textbook just under the protozoa, it is given under a heading worm disease. So don't mistake yourself that filarial worm comes under protozoa. So the causative organism is filarial worm, and this filarial worm comes under a group of organisms, a phylum of organisms called nematode or Aschelminthus. They are round worms. Filarial worm is a round worm or nematode worm. Now, the mode of transmission. It is also spread by a vector, the Culex mosquito. Malaria is transmitted by a vector called the female Anopheles mosquito, but this filarial disease is transmitted by vector, and it is Culex mosquito. And how do the worms affect the body? When the Culex mosquito carrying the filarial worm
bites a fresh human host, these filarial worms enter into that human body and it reaches the lymphatic system. The worms block the lymph ducts and prevent the flow of lymph. Parallel to the blood circulatory system, there is lymph ducts and lymphatic system in our body, and these filarial worms enter into the lymph ducts, lymph vessels, and block the lymph vessels so that the fluid called lymph cannot flow freely. Okay, that's how this filarial worm affects our body. And symptom, of course, when the worm blocks the lymph ducts, what happens? There will be swelling of lymph ducts, and because of the swelling of lymph ducts, the swelling of limbs, genital area, etc. happen. Okay, when the lymph ducts are being blocked by the filarial worms, the part of the body where the lymph ducts are more, like the proximities, like the limbs, especially the lower limbs, the genital area, etc. gets swollen up. Okay, and this disease is also called elephantiasis. It is also called elephantiasis, filarial worm. It is called elephantiasis. Okay, so filariasis is caused by filarial worm. It is a nematode worm or a round worm, and the mode of transmission is by a vector, that is the Culex mosquito. And when the filarial worm enters into the human body, it blocks the lymph ducts and prevents the flow of lymph. As a result, the body parts get swollen up, especially the limbs, the hind limbs and the genital area get swollen up. Filariasis is also called elephantiasis. This is the symptom of the disease, and this is the filarial worm. It's a round worm. Okay. വിരരോഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. വിരരോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മന്തുരോഗമാണ്. മന്തുരോഗത്തിൻ്റെ രോഗകാരി എന്ന് പറയുന്നത് നിമറ്റോഡ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഫൈലേറിയൽ വിരകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉരുണ്ട വിരകൾ, റൗണ്ട് വേംസ് എന്ന് പറയും. നിമറ്റോഡ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഫൈലേറിയൽ വിരകളാണ് മന്തുരോഗത്തിൻ്റെ രോഗകാരി. ഈ രോഗം പകരുന്ന വിധം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗാണുവാഹകരായ ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകളിലൂടെയാണ്. മലേറിയ പകർന്നത് അനോഫിലിസ് മൊസ്കിറ്റോയാണ്, ഫീമെയിൽ അനോഫിലിസ് മൊസ്കിറ്റോ. പക്ഷേ മന്തുരോഗം പകർത്തുന്ന വാഹകർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകളാണ്. ഈ രോഗം എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത്? ക്യൂലക്സ് കൊതുക്, ഈ ഫൈലേറിയൽ വിരകളെ വഹിക്കുന്ന ക്യൂലക്സ് കൊതുക് ഒരു മനുഷ്യനെ കടിച്ചാൽ ഈ ഫൈലേറിയൽ വിരകൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിംഫ് വാഹികളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എത്തുന്ന ഈ ഫൈലേറിയൽ വിരകൾ ആ ലിംഫ് വാഹികളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ലിംഫിൻ്റെ പ്രവാഹം തടയുന്നു. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെ ലിംഫ് വാഹികൾ വീങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, കാല്, സാധാരണ നിലയിൽ കാല്, പിന്നീട് ജനൈറ്റൽ ഏരിയ, അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വീങ്ങും. അതാണ് മന്തുരോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം. അപ്പം മന്തുരോഗം ഒരു വിരരോഗമാണ്. ഏത് വിരയാണെന്നറിയാം, ഫൈലേറിയൽ വിരകളാണ്. അത് നിമറ്റോഡ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ്. ഈ വിരരോഗങ്ങൾ പ്രോട്ടോസോവ രോഗങ്ങളുടെ അടിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോട്ടോസോവയിൽ പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത്. നിമറ്റോഡ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉരുണ്ട വിരകളാണ് ഫൈലേറിയൽ വിരകൾ. ഈ രോഗം പകരുന്ന വിധം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗാണുവാഹകരായ ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകളിലൂടെയാണ്. അത് ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ക്യൂലക്സ് കൊതുക്, ഇതിൻ്റെ രോഗാണുവാഹകരായ ക്യൂലക്സ് കൊതുക് ഒരു മനുഷ്യനെ കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫൈലേറിയൽ വിരകൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ലിംഫ് വാഹികളിൽ എത്തുകയും ആ ലിംഫ് വാഹികളിൽ തങ്ങി നിന്ന് അതിലൂടെയുള്ള ലിംഫിൻ്റെ പ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ലിംഫിൻ്റെ പ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഏത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ അവിടെയുള്ള ലിംഫ്
വാഹികൾ വീങ്ങുകയും ആ ശരീരഭാഗം വീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് മന്ദരോഗം. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഒബ്സർവിങ് ഡ്രൈ ഡേ ഇൻ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് അറ്റ് ഹോം? നമ്മുടെ സ്കൂളിലും വീട്ടുപരിസരങ്ങളിലും ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്? അതൊന്ന് വിവരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ പരിസരങ്ങളെല്ലാം ശുചിത്വത്തോടുകൂടി നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. ജലം കെട്ടിക്കിടന്നാൽ, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പം പല രോഗങ്ങളുടെയും പരത്തുന്ന വാഹകരാണ് കൊതുകുകളാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ കൊതുകുകൾക്ക് പെരുകാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കരുത്. വി ഷുഡ് നോട്ട് അലൗ ദ മൊസ്കിറ്റോസ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ്. So you can do this activity. What is the significance of observing dry day in schools and at home? സ്കൂളിലും വീട്ടുപരിസരങ്ങളിലും ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്ന ആക്ടിവിറ്റി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗം നല്ലതുപോലെ വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക. You all have a great day. Thank you very much.